انسانیت کی تاریخ ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ زمین عظیم بادشاہوں کی گواہ رہی ہے۔ اس نے طاقتور سلطنتوں کی عروج اور زوال کو دیکھا ہے، لیکن اس پوری تاریخ میں ایک ایسی زنجیر ہے جو کبھی نہیں ٹوٹی، ایک ایسا سلسلہ جو پہلے انسان سے شروع ہوا اور آخری نبی پر مکمل ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے؟ ہر دور میں، ہر قوم کے لیے، ہر بستی میں کوئی نہ کوئی آیا جو ڈرانے اور خوشخبری دینے والا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف 25 انبیاء کا ذکر نام لے کر کیا ہے۔ کیوں؟ یہ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب زمین پر انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں صرف خاموشی تھی یا پھر جنات کی شرارتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک فیصلہ کا اعلان فرمایا، ایسا فیصلہ جس نے کائنات کی تقدیر بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، لیکن انسان اکیلا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں۔ جنت کی ہر نعمت ان دونوں کے لیے تھی سوائے ایک درخت کے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ دشمن ابلیس، جس نے انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، وار کر بیٹھا، طاقت سے نہیں بلکہ وسوسوں سے۔ اس نے قسم کھا کر کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، ان سے ایک لغزش ہو گئی۔ انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور جو ہی لقمہ ان کے گلے سے نیچے اترا، جنت کی لباس ان سے اتر گئے۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ تاریخ کی پہلی توبہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن تقدیر کا فیصلہ آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اتر جاؤ۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سران-دیپ، موجودہ سری لنکا یا ہندوستان کے پہاڑوں پر اتارے گئے، اور اماں حوا جدہ میں۔ ذرا اس تنہائی کا تصور کریں، ایک نئی دنیا، اجنبی راستے، نہ کوئی گھر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مددگار۔ وہ جنت کی نعمتوں سے نکل کر کانٹوں اور پتھروں والی زمین پر آ گئے تھے۔ جدائی کا غم اور اللہ کی ناراضی کا خوف، یہیں سے حضرت آدم علیہ السلام کی جدوجہد شروع ہوئی۔ انہوں نے زمین پر پہلا گھر بنایا، کھیتی باڑی سیکھی، پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانا سیکھی۔ وہ صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے بلکہ پہلی نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، لیکن ان کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ شیطان نے انسانوں کو دوبارہ اپنے جال میں کیسے پھنسایا؟ پھر تاریخ کے اوراق پلٹے اور ایک نئی شخصیت ظاہر ہوئی، جنہیں قرآن ادریس کے نام سے یاد کرتا ہے۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم استعمال کیا، جنہوں نے لوگوں کو لکھنا سکھایا۔ وہ صرف عبادت گزار ہی نہیں تھے بلکہ کائنات کے رازوں میں غور و فکر کرنے والے بھی تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسی ہوئی؟ یہ نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے شروع ہوئی۔ اس دور میں 5 بہت نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر۔ جب وہ وفات پا گئے تو قوم بہت غمزدہ ہو گئی۔ شیطان ایک ہمدرد بن کر آیا اور کہنے لگا، تم ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے ہو نا، ان کی یادگاریں بنا لو، ان کے بت بنا لو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے۔ لوگوں کو یہ بات پسند آ گئی، انہوں نے بت بنا لیے۔ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، صرف یادگار سمجھا۔ لیکن جب وہ نسل ختم ہوئی اور اگلی نسل آئی تو شیطان نے کہا، تمہارے باپ دادا ان سے مدد مانگتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور یوں پہلی بار زمین پر بت پرستی کا آغاز ہوا۔ زمین فساد سے بھر گئی،
ताकतवर कमजोरों को कुचल रही थी, बेहयाई आम हो चुकी थी। ऐसी गहरी अंधेरे में अल्लाह ताला ने एक नबी भेजा जिन्हें शेखुल अंबिया कहा जाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उनकी कौम इंतहाई जिद्दी और जालिम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो। लेकिन जवाब में उन्हें क्या मिला? मजाक, ताने और पत्थर। फिर शहर के दरमियान एक अजीब मंजर शुरू हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक कश्ती बनाने लगे। ये मंजर शहर वालों के लिए मजाक बन गया। लोग अपना काम छोड़कर हंसते हुए आते। वो कहते, देखो, नबी अब बढ़ई बन गया है, क्या ये कश्ती इस खुश्क जमीन पर चलेगी? फिर वो हुआ जो पहले कभी न हुआ था। पानी बादलों से नहीं बरसा, बल्कि फट पड़ा, और सिर्फ ऊपर से ही नहीं, जमीन के नीचे से भी। उनके खूबसूरत फर्श फट गए और पानी उबलने लगा। जो लोग अपने मजबूत घरों पर फख्र करते थे, अब अपनी छतों पर चढ़ रहे थे। वो शहर जो कुछ लम्हे पहले रोशनियों और कहकहों से गूंज रहा था, अब चीखों में डूब रहा था। पानी बढ़ता गया, महल डूब गए, बाजार डूब गए, गुरूर डूब गया। एक तरफ एक बाप पहाड़ की चोटी से अपने नाफरमान बेटे को आखिरी बार पुकार रहा था, और दूसरी तरफ वो लकड़ी की कश्ती जिसे पागलपन कहा गया था, आज वही वाहिद पनाहगाह थी। जमीन पानी से पाक कर दी गई। तमाम नाफरमान हलाक हो गए। कई महीनों बाद पानी उतर गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर आए तो ये एक नई दुनिया थी। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। लेकिन क्या इंसान ने इस खौफनाक अजाब से सबक सीखा? क्या आने वाली नस्लें सुधर गईं? नहीं। वक्त गुजरता गया। सहरा में रहने वाले कुछ लोग इतने ताकतवर हो गए कि पहाड़ों को तराश कर घर बनाने लगे। वो अपनी जिस्मानी ताकत पर फख्र करने लगे। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ये वो कौम थी जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। फिर एक दिन उफुक पर एक सियाह बादल नमूदार हुआ। वो खुश हुई और कहने लगी, ये बादल है जो हमारे लिए बारिश लाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि ये बारिश का बादल नहीं, बल्कि अजाब का बादल था। फिर वो अजाब आया जिसे कुरान रेह सरसर कहता है। ये एक ऐसी हवा थी जो निहायत ठंडी, इंतहाई तेज और तबाहकुन थी। कुरान हमें बताता है, हमने ये हवा उन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन मुसल्लत रखी। कौम आद इसी ताकत से तबाह कर दी गई जिस पर वो फख्र किया करती थी। और उनके बाद वो कौम आई जिसने ऊंटनी का मौजज़ा देखा, यानी कौम समूद। ये लोग तामीरात के फन में माहिर थे। कौम आद के बरक्स ये सिर्फ इमारतें नहीं बनाते थे, बल्कि पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर अपने महल बनाते थे। अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक मुअज़्ज़ज़ शख्स हजरत सालिह अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, हम उसी वक्त तुम पर ईमान लाएंगे जब तुम हमारे सामने इस चट्टान से एक जिंदा और हामला ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, चट्टान फट गई और सबके सामने अल्लाह के हुक्म से एक अजीम ऊंटनी जाहिर हुई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, खबरदार इसे हाथ न लगाना। चंद बदबख्त लोगों ने मंसूबा बनाया। उनका सरदार क़िदार बिन सालिफ आगे बढ़ा और उस बेकसूर ऊंटनी, अल्लाह की निशानी की, टांगे काट दी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने आंखों में आंसू लिए अपनी कौम को देखा और सिर्फ एक जुमला फरमाया, अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो। 3 दिन की मोहलत शुरू हो गई। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन सियाह। चौथे दिन सुबह सूरज निकला तो ना आसमान से पत्थर बरसे, ना आंधी चली, सिर्फ एक चीख, एक जबरदस्त धमाके की आवाज आई। ऐसा खौफनाक शोर जिसने उनके दिल चीर दिए।
वो अपने इन्हीं घरों में मरकर गिर गए जो उन्होंने मजबूत पहाड़ों में तराशे थे। आज भी जब आप मदाइने सालेह जाते हैं तो वो सुनसान घर गवाही देते हैं, लेकिन अब अल्लाह एक ऐसे इंसान को पैदा करने वाला था जो किसी एक कौम का नहीं बल्कि एक पूरी उम्मत का बाप बनेगा। एक नौजवान जो अकेला पूरी दुनिया के बातिल निजाम के मुकाबिल खड़ा होगा। इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आजर को नसीहत की। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। जब सालाना मेला आया और पूरी कौम शहर से बाहर गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले बुत खाने में दाखिल हुए। वहां बड़े छोटे बेशुमार बुत सजे हुए थे। उन्होंने एक कुल्हाड़ा उठाया और तमाम बुत तोड़ डाले, लेकिन सबसे बड़ी बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर लटका दिया। जब लोग वापस आए तो कोहराम मच गया। उन्होंने कहा, हमारे माबूदों को किसने तोड़ा? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना था जिसे इब्राहीम कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। हजारों लोग जमा थे। दरबारियों ने पूछा, इब्राहीम, क्या तूने हमारे माबूद तोड़े हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिकमत से फरमाया, शायद इस बड़े बुत ने ये काम किया हो, उससे पूछ लो अगर ये बोल सकता है। ये सुनकर सब खामोश रह गई। वो जानती थी कि ये बुत बोलने की ताकत नहीं रखती। उनकी ज़मीर गवाही दी रही थी कि ये सिर्फ बेजान पत्थर हैं, मगर हुरूर और जिद ने उन्हें हक कबूल करने से रोक दिया। अब फैसला हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इबरतनाक सजा दी जाए। उन्होंने कहा, इसे आग में जला दो और अपनी माबूदों की मदद करो। हुक्म दिया गया कि एक बहुत बड़ी आग तैयार की जाए। तारीख और तफासीर में आता है कि पूरी कौम ने कई दिन तक लकड़ियां जमा की। मंजनीक चलाई गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दहकती आग में जा गिरे। मगर उसी लम्हे अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई, शोले बुझ गए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आ गए।